ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਏ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ की गई है। की है सारा मामला दिखाने तुहानूं धर्मकोट तो जसवीर नसीरेवालिया की रिपोर्ट। हल्का धर्मकोट की समुची संगत नूं फतेह बुला के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह दसना चाहुंदा हाँ कि पिछले दिनों के विच एक असीं अखबार नूं न्यूज़ दित्ती सी जिहड़ी कि जगबाणी अखबार दे विच लगी सी जिहड़ी ये न्यूज़ सी। इस समुचे धर्मकोट हल्के के विकास की गल की गई सी। पूरे दे पूरे हल्के दे विच जिहड़ा विकास मानयोग जथेदार साहब जी ने पिछले 5 सालों के दौरान अपने सत्ता के दौरान जिहड़े श्रोमणी अकाली दल भाजपा की सरकार समय किया उन्हां प्रोजेक्टां का जिक्र किया गया सी। जिहड़ा हैडिंग आ वो हैडिंग एक पत्रकार वालों बनाया गया जां एक पिट शब्दावली होंदी है विरोधी धिर वालों कि विकास की इट नहीं लगी, जदों कि रूलिंग पार्टी की जिहड़ी वार्डिंग होंदी आ कि हल्के दे विच विकास की नेरी लियांदी जा रही है। पिछले दिनों दे विच आपने जगबाणी अखबार दे विच एक खबर पढ़ी होगी कि MLA धर्मकोट की अगवाई दे विच पूरे हल्के विच बंबीहा बोल रहा विकास का। हुण मैनूं जां साडे सारे ही धर्मकोट वासियां नूं किते नहीं दिसिया कि कित्थे विकास का बंबीहा बोल रहा। उस खबर की वार्डिंग तो पैनिक हो के जां उस खबर की वार्डिंग ते इतराज़ करके इत्थों दे मौजूदा नगर कौंसल के प्रधान मेरे छोटे वीर इंदरप्रीत सिंह जी बंटी उन्होंने कल 2 चैनलों उत्ते जिहड़े चैनल हुण भी तुसीं रिकॉर्ड कर रहे हो उन्हां दे उत्ते बाई नेम मैनूं संबोधन हो के ये गल कही है कि मैं दसदा धर्मकोट दे विच की विकास होया, धर्मकोट नगर कौंसल ने की कुछ कीता ते की कुछ करन जा रहे हो, तुसीं किहड़ा विकास कीता ते की विकास कीता कि विनाश कीता। मेरे नाल आके बहस करो, मेरे नाल आके बैठ के गल कर लो। जे मेरे तो भय आउंदा तां किसी आपदे होर बंदे नूं भेज दिओ। जिहड़ियां ये गल्लां हुंदियां मैं अपने छोटे वीर नूं दसना चाहुंदा ये हंकार तो बिना नहीं आउंदियां। किरपा करके आपां राज भाग आउंदे जांदे रहिंदे ने। हुण तुहाडा समां राज सत्ता तुहाडे हत्थ विच आ, लोकां दी सेवा करो, जिन्नी वध चढ़ के कर सकदे आ सेवा करो, बहस विच पैण दी जरूरत नहीं। मेरे बहुत ही सत्कारयोग मानयोग जथेदार साहब ने जिहड़ा इस हल्के का विकास किया कदे उन्हां दे मूँह ये नहीं सुनिया होवेगा कि कोई भी आके मेरे नाल विकास के संबंधी आके बहस कर लवे। इसलिए जिहड़ी शब्दावली सी भावें उन्हें रिस्पैक्टफुली बोलण की गल कीती आ पर इहदे विच हंकार झलकदा। मैं उस वीर नूं अपने वल्लों ये कहना चाहुंदा कि आपां ना तां इस बहस विच पैणा, आपां लोकां दे तुसीं चुने हुए नुमाइंदे हो ते तुसीं लोकां दी सेवा करो। समां आउण ते लोक इस चीज़ का फैसला कर दिंदे आ कि ना की कुछ कीता। ना तां इन्हां विकास के प्रोजेक्टां नूं ते कंमां नूं किताबचे की लोड़ पैंदी आ ते ना भविख दस्सण की लोड़ पैंदी आ, प्रतੱਖ नूं प्रमाण की लोड़ नहीं हुंदी। अज सिर्फ ते सिर्फ मैं धर्मकोट शहर की तुहाडे नाल गल करदा कि सैकटरीएट 7 करोड़ का मूँहों बोल रहा है। दिहाड़ी 2 बारी तुसीं उहदे मूँह दी लंघदे होवोगे। 24 करोड़ का सीवरेज प्रोजेक्ट तुहाडे शहर विच पाया गया, तुहाडे हस्पताल नूं अपग्रेड किया गया, तुहाडे शहर की दाणा मंडी नूं असीं एक्सटेंशन उहदी कीती गई 3.5-4 करोड़ नाल। उस तो बिना जिहड़ा गलियां नालियां इंटरलॉक लगे जां सड़कां बणियां जां स्ट्रीट लाइटां बणियां 13-14 करोड़ दियां
ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਆ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਆ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂ ਇੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਇੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੇ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਿਆਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪਿੰਤੂਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, 6 ਨਵੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਅੰਡਰਲੋਡ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ PA ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। 3.5-4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਦਿਸੇ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗਲੀ ਤੇ ਨਾਲੀ। ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਆ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੇ 30 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਆ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਲੋਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2011 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਭਿਆਨਾ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੋਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਧਰਮ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹਲਕਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜਤੂਰ ਤੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਜੇ ਕੇ ਦਾ ਰੋਕਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਜੇ ਕੇ ਕਾਲਜ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਕੂਲ +2 ਕਰ ਦਿਓ 10ਵੀਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਦਿਸੂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੁੱਗਾ ਬਸਤੀ ਤੇ ਬਸਤੀ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੀਵਰੇਜ ਤਾਂ ਪਾਤਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਕੱਲੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਥੋਂ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਰਿਹਾ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਥਿਆਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਆ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਕੰਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਵੋਟ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਓ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਓ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ 3 ਹਸਪਤਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਧਰਮਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਕੋਟੀ, ਸੇਖਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੰਨੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਦੇ, ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਫਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਓ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਸਗਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਫੀਸਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ। 21,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 52,000 ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 21,000 ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਹੋਸ਼ੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋਗੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਦੇਖਦੇ ਆ,
ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੋ।